गणेशाय नमः। नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। आज ठारो बैशाख मास आरंभ। प्रतिदिन किछि समय हेउ पछे बैशाख महात्म्य निश्चय शुणिबाकु चेष्टा करिवे। प्रथम अध्याय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। नमस्ते देवलक्ष्मीपति जानामे खण्डीव दुर्गति। नमो गणेश दुर्गासुत पाशंकुश बेनिहस्त। सुदया कर गजानन करिबि ग्रंथ रचना। नमस्ते मात वाक्य देवी दुर्गा कालिका भैरवी। मोठारे अनुग्रह कर सदय हुओ ब्रह्माहर। सकल पुण्य कर जस ए ग्रंथे करिबि प्रकाश। जय नीलाद्रि चूड़ामणि शंकर थांग कंबु पाणी। जय श्री जगन्नाथ देव जानाम भव सिंधु नाव। सुभद्रा बलभद्र संघे सुंदर सन घेनि रंगे। विजय रत्न सिंहासने उपमा नाही त्रिभुवने। 12 मासरे 13 जात करंती श्रीक्षेत्र रे नित्य। 3 भुवने जेते जन आसीन करंती दर्शन। देवंकु घेनि वेद बर नित्य पूजंती श्रीपयर। से प्रभु रूप अभिराम कोटि कंदर्प जित काम। सर्वांगे चंदन चर्चित पीतवसन अलंकृत। विकच पुंडरीक नेत्र सुंदर धर पवित्र। बंदई द्विज नारायण मोपिंड कर हे कारण। विविध फूल माळ चूल बिड़िया कर्पूर तांबूल। अटंती महिमा सागर केताहा करिब गोचर। भूतटे किण रहिछंती जे जाहा मागे ता दियंती। से पाद पद्म पद्म मुख देखिले खंडे भव दुख। पद्मलोचन पद्म कर पद्म आसन गंगाधर। जेउ चरण गंगा नीर मस्तके बहिछंती हर। कमला जेवण पयरे पूजा करंती निरंतरे। जे पाद लागिण हल्या पाषाण मुकत होइला। जे पाद बळी मुंडे बही पाताळे स्वर्ग भोग पाई। से पाद पद्मे मुनि गणे ध्यान करंती अनुक्षणे। अधमहीन रामदास से पादे करी अछि आस। आज्ञा होइले लक्ष्मीपति कहिबी बैशाख पद्धति। स्कंध पुराण रे उकत बैशाख मासर चरित। नारद अम्बरीशे कही से कथा शुण मन देई। जेवण ग्रंथ शुणी नर बसंती बैकुंठपुर। सत्य जुगरे नृप ईश नाम ताहार अम्बरीश।
ଦିନେ ନାରଦ ମୁନି ବର ଆସି ମିଳିଲେ ତାର ପୁର। ସେ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜା ନାରଦ ପାଦେ କଲା ପୂଜା। ରାଜାର ଭକତି ଦେଖିଣ ହରଷେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନନ୍ଦନ। ବୋଇଲେ ଶୁଣ ନୃପବର କି ଧର୍ମ କରୁ ତୁ ଆଚାର। ଅମ୍ବରୀଶ ଉବାଚ ମୁନି ବଚନ ଅମ୍ବରୀଶ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ବ୍ରହ୍ମା ଶିଷ୍ୟ। କେବଳ ଧର୍ମ କଲେ ନର ବଦନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠପୁର। କରୁଣା କରି ତପୋଧନ ପ୍ରକାଶ ତହିଁର ବିଧାନ। ନାରଦ ଉବାଚ ଶୁଣ ରାଜନ ପୁଣ୍ୟ ଗାଥା ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସକଳ ଧର୍ମେ ସାରସ୍ୱତ ଅଟଇ ବୈଶାଖ ମହାତ୍ମ୍ୟ। ଆବର ଧର୍ମ ଅଛି ଯେତେ ତୋ ଆଗେ କହି ବାବା କେବେ। ସକଳ ମାସଙ୍କ ଉପର ବୈଶାଖ ମାସ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର। ସର୍ବ ବିଦ୍ୟାରେ ବେଦ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଙ୍କାର ସବୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ବୃକ୍ଷରେ ସୁର ତରୁ ଜାଣି ରତ୍ନରେ କୌସ୍ତୁଭ ମଣି। ବାସୁକୀ ନାଗ ମଧ୍ୟେ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗରୁଡ଼। ଦେବତା ମଧ୍ୟେ ନାରାୟଣ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯେସନ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଶରୀର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରାଣ ଯଥା ସୁହୃଦ ମଧ୍ୟେ ପିତା ମାତା। ଦ୍ୱାଦଶ ମାସ ମଧ୍ୟେ ସାର ବୈଶାଖ କାର୍ତ୍ତିକ ମକର। ଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମହାଦେବ ସୁରଭି ଗାବ ମଧ୍ୟେ ଗାବ। ଆୟୁଧେ ଯେସନେ କୁଳିଶ ଧାତୁରେ କାଞ୍ଚନ ସରସ। ନଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଗଙ୍ଗା ମାତ୍ର ତେଜସ୍ୱୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଦିତ୍ୟ। ଯୁଗଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଯୁଗ ସତ୍ୟ ଋତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସନ୍ତ। ପତ୍ରେ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରେ କାଶୀ ଶ୍ରୀନୀଳ ବୈକୁଣ୍ଠ ବିଶେଷୀ। ବ୍ରତରେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟେ ଭାଗବତ। ମହାବୈଶାଖ ମାସ କହି ପ୍ରଭାତୁ ଯେ ସ୍ନାନ କରଇ। କୋଟିଏ ଯୁଗ ସେହୁ ନର ବସଇ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର। ଯେ ଅବାହ ବିଷ କରଇ ଅଧର୍ମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ନହି। ସେ ବସି ଶୁଣଇ ପୁରାଣ ଯେ ବାଚପଇ ବିଷ୍ଣୁ ନାମ। ଯେ ଛତ୍ର ଉପନହ ଦେଇ ଉତ୍ତମ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଅଣାଇ। ଯେହୁ ଦିଅଇ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କେବା ଲେଖିବ ତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ। ପଥେ ଯେ ଜଳ ଛତ୍ର ଦେଇ କୋଟିଏ କୂଳ ଉଦ୍ଧାରଇ। ଯେ ପାଣି ପଣା କରେ ଦାନ ସନ୍ତୋଷ ହନ୍ତି ଭଗବାନ। କାଷ୍ଠ ପାଦୁକା ଯେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ବିପ୍ରେ ଅନ୍ନଦାନ। ଆମ୍ବ ପଣସ ନାରିକେଳ ରମ୍ଭାଦି ନାନା ସ୍ୱାଦୁ ଫଳ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବେ ଭୁଞ୍ଜାଇ ଅନ୍ତେ ଅଚ୍ୟୁତ ପୁରେ ଯାଇ। ଯେ ପଞ୍ଚାମୃତର ବିଧାନ ଦେଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କରେ ଧ୍ୟାନ। ତଦଏ ବିପ୍ରକୁ ଭୁଞ୍ଜାଇ ସେ ନର ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସଇ। ବିପ୍ର ଯେ ଜଳ ପାତ୍ର ଦାନ ଦିଅଇ ବୈଶାଖ ମାସେଣ। ସେ ପାତ୍ରେ ବିପ୍ର ଜଳ ଖାଇ ଯେତେ ବରଷ ସୁସ୍ଥ ପାଇ। ସେ ବସେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ସେ ତେଣୁ ସୁଖ ଭୋଗ କରେ। ଏମନ୍ତେ ନାନା ଦାନ କର୍ମ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ
कहि नथिले श्रीमुखरे ब्रह्मा तार क्षीण मनरे लोकार्थे पुछिलई मुहि प्रसन्ने मते थिले कही तोहर देखिण भकति तो आगे कहिलु नृपति शुणिलु राजा अम्बरीश स्कंद पुराणे हिरस बैशाख मास धर्म फल तो आगे कहिली सकल तुम्भे बैशाख स्नान कर हविष्य पाके दिन हर कहिली जेते पुण्य धर्म से धर्म कर नरोत्तम अन्ते तू वैकुंठे बसिबु परम गति तू लभिबु। इति श्री स्कंध पुराणे वैशाख महात्म्ये नारद अम्बरीश संवादे नाम प्रथम अध्याय। द्वितीय अध्याय। नारद उवाच शुण हे अम्बरीश राय कहिबा धर्मर विषय चैत्र पौर्णमी दिन रे उठिब प्रभात सतरे माधव नाम सुमरिब तदन्ते बहिर्देणे जीव मृत्तिका शौच सारिण करिब दन्तको धावन माधव नाम मने घोषी स्नान करिब जले पशि करिब संध्या कर्म मान पिंधिब शुक्ल बसन तदन्ते गृह को आसिब द्वादश तिलक करिब करिब नाम सुमरण शुणिब विष्णुर पुराण देखिब देवालय मान देवता करिब दर्शन शिवंकु दर्शन करी अतिथि सेवा बेगे सारी संकल्प करी नरोत्तम शुणिब वैशाख महात्म्य विप्रंकु वरण करिब दक्षिणा अन्न वस्त्र देव हविष्य पथे जेते द्रव्य आगहु जत्ने संचिथिब हविष्य धान जे सुकल भुंजीब नाना शुद्ध फल गोरस दधि गुआ घृत मधु साकर ए विदित जेते कहिली विचारी से कथा शुण दंडधारी बाढ़िब हविष्य द्रव्यकु नैवेद्य देव माधवंकु भोजन सारी आचमन गोबाक करिब भक्षण तुलसी अशस्थ मूलरे प्रदीप देव जे घृतरे तदन्ते नाम सुमरण करिब विष्णु भक्तगण मिथ्या वचन न कहिब तैल ग्रहण न करिब न करि स्त्री स्पर्शन कुशकमल तृणासन वैशाख पूर्णमी पर्यन्ते व्रत करिब विष्णु प्रीते ए रूपे चंद्रायण मत करिब वैशाख व्रत एबे हे रवि मत कही शुण राजन मन देई वैशाख मास आद्य दिन हुई रवि संक्रमण से दिन प्रभात उठिब वैशाख स्नान को करिब समस्त निरामिष द्रव्य हविष्य विधान करिब मास संपूर्ण जेउ दिन होइब शुण तु राजन क्षुधा तृषार्थ जन आणी संपूर्ण देव पणा पाणी से पुण्य क्षय ही न जाई धरणी जे
ନ ଥାଇ ଯେ ଜଳ ଦାନ ଦେଇଥାଇ ସେ ନର ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ ପାଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତିଳ ଦେଲେ ଦାନ ଜଳ ଫଳକୁ ନହେ ସମ ସ୍ୱର୍ଗର ଭୋଗ ଅନ୍ତେ ପୁଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇ ନୃପମଣି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ ସେ କରଇ ଅନ୍ତେ ବସଇ ସ୍ୱର୍ଗେ ଯାଇ ଯେ ଜନନୀ ଦାଘ କାଳରେ ସ୍ନାନ ନ କରେ ବୈଶାଖରେ ଯେ ନଦିଅଇ ଜଳଦାନ ଛତ୍ର ଉପାନ ଆଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସେମାନେ ମଲେ ପ୍ରେତ ହନ୍ତି କହିଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଯେ କରେ ନିତ୍ୟ ଅନ୍ନଦାନ କେତେ କହିବି ତାର ଗୁଣ ସେ ଜନ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ ପାଇ ଅନ୍ତେ ଅଚ୍ୟୁତ ପୁରେ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗର ଭୋଗ ଅନ୍ତେ ପୁଣ ସେ ଜନ ହୁଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷିତିରେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲାଇ କୁବେର ସମାଧନ ପାଇ ପୁଣି ଲଭଇ ସ୍ୱର୍ଗବାସ କହିଲେ କମଳା ବିଳାସ ସହସ୍ରେ ପୁରୁଷ ତାହାର ବସଇ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ବୈଶାଖେ ବସ୍ତ୍ର ଯେ ଦିଅଇ ବସନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ପୁରେ ଯାଇ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ଆଭରଣ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ଦେବଗଣ ଅପୂଜା ଲିଙ୍ଗ କୁମଣ୍ଡପ କରି ପୂଜଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ତା ଧର୍ମ କହୁ ନ ସରଇ ଅନ୍ତେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୋଗ ଅନ୍ତେ ପୁଣି ସେ ଜନ୍ମଇ ଧରଣୀ ଉତ୍ତମ ଅଟ୍ଟାଳିକାପୁର ଲୋଭଇ ଶୁଣ ନରେଶ୍ୱର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନ ଯେ ଦିଅଇ ସେ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପାଇ ଜନ୍ମ ହୁଅଇ ରାଜା ଘରେ ଅନେକ ସୁଖ ଭୋଗ କରେ ଦଗ୍ଧ କାଞ୍ଚନ ପ୍ରାୟ ଦେହ ସଂସାରେ ଲୋଭ ଇୟ ଭୟ ଯେ ସ୍ନାନ କରେ ବୈଶାଖରେ ଅକ୍ଷୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ କରେ ପୁଣି ଲୋଭଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀ କାଞ୍ଚନ ପ୍ରାୟ ଦେହ ଧରି ଏ ଅଧ୍ୟା ପଢ଼ି ଯେ ଶୁଣଇ ବୈଶାଖ ସ୍ନାନ ଫଳ ପାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟା ହେଲା ଶେଷ ଭଣଇ ରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଇତି ଶ୍ରୀ ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣେ ବୈଶାଖ ମହାତ୍ମ୍ये ନାରଦ ଅମ୍ବରୀଶ ସମ୍ବାଦେ ଦାନ ଧର୍ମ ନିର୍ଣ୍ଣये ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ରାଜବାଚ ଏ ଅନ୍ତେ ଅମ୍ବରୀଶ ରାୟ ନାରଦେ କରିଣ ବିନୟ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ମହାମୁନି କହ ସଦୟ ଭାବ ଘେନି କେଉଁ ଦେବତା ପୂଜି ନର ବସଇ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ନାରଦ ବାଚ ଶୁଣ ରାଜନ ମନ ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମା ମୋ ଆଗେଛନ୍ତି କହି ସବୁ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସକଳ ପୂଜାରେ ଗରିଷ୍ଠ ସେ ପୂଜା କରିପାର ଯେବେ ତୋତେ କହିବାକୁ ଯେତେବେ ନିର୍ମଳ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବ ଦେଉଳ ମଣ୍ଡପ ତୋଳିବ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିମା ସିଂହାସନେ ସ୍ଥାପିବ ଅତି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ବେଦ ବିଦ୍ୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦେବ ପୂଜାରେ ନିଯୋଗ କରିବ କରି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର
ପୂଜିବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୟର ତୁଳସୀ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଦୀପ ନାନାଦି ନୈବେଦ୍ୟ ଧୂପ ଛତ୍ର ଚାମର ଚନ୍ଦ୍ରାତପ ନାନା ବାଦ୍ୟ ଗୀତ ଆଳାପ ଗୋମୟ ଘେନିଣ ମାର୍ଜନ କରୁ ଯେ ଥିବ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଗାଭୀମାନଙ୍କର କ୍ଷୀର ନୈବେଦ୍ୟ ବେଦବ ବିଷ୍ଣୁ ଠାର ଗାଭୀଶ୍ରୁତ କି ହୋଇଥିବ ତା ଦୁଧ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନ ଦେବ ଯେ ଗାଭୀ ମୃତ ବଛା ହୋଇ ତା ଦୁଧ ଶୁଦ୍ଧ ଯେ ନୁହଁ ଅଶୁଚି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେବେ ଥିବ କେବେ ହେଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନ ଦେବ ବୈଶାଖ ମାସ ଆଦ୍ୟ ଦିନ କରିବ ପଞ୍ଚାମୃତେ ସ୍ନାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ କୋଟିଏ କୂଳ ଉଦ୍ଧାରଇ ଯେ ଶିଳା ଶାଳ ଗ୍ରାମ ଥୋଇ ବୈଶାଖେ କରେ ଜଳ ସାଇ ଯେହୁ ବୈଶାଖ ସ୍ନାନ କରି ବସଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରୀ ମଗ୍ନ କରଇ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ପ୍ରଦାନ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଫଳେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗେ ଚନ୍ଦନ ଲେପନ ଯତନେ କରେ ଯେଉଁ ଜନ ଯେହୁ ଗନ୍ଧର୍ବ ଜନ୍ମ ହୋଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରେ ବିହରଇ ସେ ଡାଳେ ଆଲଟ ଚାମର ବସଇ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ବିଷ୍ଣୁର ଭବନ ମଣ୍ଡନ ନିତ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଜନ ସେ ନର ବୈକୁଣ୍ଠ ପାଇ ଦିବ୍ୟ ମନ୍ଦିରେ ବିହରଇ ଫୁଲ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଘେନି କର ଯେ ଝାଡ଼ୁ କରେ ବିଷ୍ଣୁ ଘର ଚନ୍ଦନ ଗୋଳି ଛେରା ଦେଇ ସେ ନର ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସଇ ବିଷ୍ଣୁର ମନ୍ଦିରେ ବସିଣ ସ୍ତୁତି କରଇ ସନ୍ନିଧେଣ ଯେହୁ କରଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ହରଇ କୋଟି ଜନ୍ମ ପାପ ଯେ ଗୁଆ ଘୃତରେ ଜାଗର ଦିଅନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁର ମନ୍ଦିର ତାକୁଳ ଉଜ୍ଜଳ ହୁଅଇ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଭବନେ ବସଇ ଧବଳ ଛତ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ଘରେ ଯେ ଦିଏ ବୈଶାଖ ମାସରେ ସେ ରାଜ କୂଳେ ଜାତ ହୋଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୋଗକୁ କରଇ ଚମ୍ପା ବକୁଳ ଫୁଲ ମାଳ ବୈଶାଖେ ଦେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଥାଳ ସେ ନର ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସଇ ଅକ୍ଷୟ ଭୋଗ ସେ ଭୁଞ୍ଜଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନାନା ଅଳଙ୍କାର ଦେଇ ପୂଜଇ ଯେଉଁ ନର ସେ ନର ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ ପାଇ କୁବେର ସମାନ ହୁଅଇ କର୍ପୂର ମିଶାଇ ତାମ୍ବୁଳ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦିଅଇ ଯେ ନର ସେ ନର ମୁକତିଲ ଭଇ ଅନ୍ତେ ଅଚ୍ୟୁତ ପୁରେ ଯାଇ ଏମନ୍ତ ନାନା ଧର୍ମ ମତ ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣରେ ଉକତ ଯେହା ବୈଶାଖେ କରଇ ସେ କୋଟି କୂଳ ଉଦ୍ଧାରଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୋଗର ଅନ୍ତରେ ପୁଣି ଜନ୍ମଇ ରାଜା ଘରେ ବୈଶାଖ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଏ ରସ ଭାବେ ଭଣିଲେ ରାମଦାସ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପତ ଯେ ନର ପଢ଼େ ସେ ପଣ୍ଡିତ ଇତି ଶ୍ରୀ ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣେ ବୈଶାଖ ମହାତ୍ମ୍ये ନାରଦ ଅମ୍ବରୀଶ ସମ୍ବାଦେ ନାମ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ରାଜବାଚ ବୋଇଲେ ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶ ଶୁଣି ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଗେ ନାରାୟଣ ଯେ ଧର୍ମ କଲେ କବଖାଣ
ସେ ଧର୍ମ ମୋର ଆଗେ କହ, ତା ଶୁଣି ଫିଟୁ ମୋ ସନ୍ଦେହ। ବୈଶାଖ ମାସ ଧର୍ମ ଫଳ, ମୋ ଆଗେ କହ ତପଶୀଳ। ନାରଦ ବାଚ ସେ ଧର୍ମ ଶୁଣ ନୃପନିଧି, କହିବା ହବିଷ୍ୟର ବିଧି। କାଂସ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ନ ଭୁଜିବ, ଦିବସ ନିଦ୍ରାହୀନ ଜୀବ। ପଲାଶ ପତ୍ରକୁ ଆଣିବ, ଦିବସ ନିଦ୍ରାହୀନ ଜୀବ। ତୀର୍ଥ ଜଳରେ କଲେ ସ୍ନାନ, ହୁଅଇ ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ପୁଣ୍ୟ। ନଦୀରେ ସହସ୍ର ଗୁଣେ ହୋଇ, ତା ପୁଣ୍ୟ କହି ନ ସରଇ। ଯେ କରେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ସ୍ନାନ, ଲଭଇ ଶତ ଗୁଣେ ପୁଣ୍ୟ। ଯେ ପାପୀ କୂପ ତଡ଼ାଗରେ, ବୈଶାଖ ମାସେ ସ୍ନାନ କରେ। ଲଭଇ ଶତ ଗୁଣେ ପୁଣ୍ୟ, ବସଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ। ସମୁଦ୍ରେ ସ୍ନାନ ଯେ କରଇ, ତା ପୁଣ୍ୟ କହି ନ ସରଇ। ଜନ୍ମିଣ ଚଣ୍ଡାଳର ଘରେ, ଯେ ବୈଶାଖେ ସ୍ନାନ କରେ। ଚଣ୍ଡାଳ ଜନ୍ମରୁ ସତରେ, ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦିବ୍ୟ ଭୋଗ କରେ। ଉତ୍ତମ କୂଳେ ଜନ୍ମ ପାଇ, ବୈଶାଖେ ସ୍ନାନ ନ କରଇ। ସେ ମଲେ ପ୍ରେତ ରୂପ ହୋଇ, ନରକ ଗତି କିଲ ଭଇ। ମାସରେ ବୈଶାଖ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଦାନର ଅନ୍ନ ଯେ ଗରିଷ୍ଠ। ଯେ ଅନ୍ନ ଦାନ ନିତ୍ୟ ଦେଇ, ତା ପୁଣ୍ୟ କହି ନ ସରଇ। ସେ ଅନ୍ନ ଦାନର ମହିମା, ଶୁଣ ହୋ ନୃପତି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ତୁମ୍ଭେ ତା ଏକ ମନେ ଶୁଣ, କହିବା ଅନ୍ନ ଦାନ ଗୁଣ। ଅନେକ କାଳର ଏ କଥା, ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏମନ୍ତ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଶରେ, ଥିଲା ଯେ ଏକ ବିପ୍ରବରେ। ନାମ ତାହାର ହରି ଶର୍ମା, ଅତି କୃପଣ ଦୁରାତମା। କୁବେର ସମ ବିପ୍ରବର, ଧର୍ମରେ ନାହିଁ ତା ବିଚାର। ଧାନ୍ୟ ତାହାର ଥାଇ ଯେତେ, ସଂକ୍ଷେପୀ କହିବା ତା କେତେ। ଗୋରୁ ମହିଷ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ, ଘରେ ତା ରଖି ଅଛି ରତ୍ନ। ନିତ୍ୟ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜଇ, ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଧୂପ ଦେଇ। ଅଷ୍ଟରତନ ଅଳଙ୍କାରେ, ମଣ୍ଡଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦେହରେ। ନୈବେଦ୍ୟ ଦିନେ ସେ ନ ଦେଇ, ବିଅର୍ଥେ ଯତନେ ପୂଜଇ। କ୍ଷୁଧା ତୃଷାଦି ହୋଇ ନରେ, ମିଳନ୍ତି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରେ। ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ବସିଥାଇ, ମାରିଣ ଘଉଡ଼ି ଦିଅଇ। ଯୋଗୀ ଯେ ଅତିଥି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଭିକ୍ଷା ଯେ ମାଗିବାକୁ ଆସି। ଦ୍ୱାରେ ଜଗିଣ ବସିଥାଇ, ମାରିଣ ଘଉଡ଼ି ଦିଅଇ। ଘରର କୁଟୁମ୍ବକୁ ଅନ୍ନ, ସୁସ୍ଥେ ନ ଦିଅଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆପଣେ ସୁସ୍ଥେ ନ ଭୁଞ୍ଜଇ, ଆତ୍ମାକୁ ଦଗ୍ଧ କରିଥାଇ। ଧନ ସେ କରଇ ସଞ୍ଚିତ, ଯେ ସନେ ମଧୁ ମଧୁବ୍ରତ। ରାତ୍ର ହୋଇଲେ ଦ୍ୱିଜବର, ଏକଇ ଯଷ୍ଟି ଘେନି କର। ମୂଷାଙ୍କୁ ମାରି ଘଉଡ଼ାଇ, ତା ଘରେ ନ ପାରନ୍ତି ରହି। ଏମନ୍ତ କେତେକ ଦିନର, ସେ ହରି ଶର୍ମା ବିପ୍ରବର। ମରଣ କାଳ ଯହୁଁ ହେଲା,
କ୍ଲେଶତା ଅଙ୍ଗେ ଆବୋରିଲା। ଭୋକରେ ହନ୍ତ ସନ୍ତ ହୋଇ କିଛି ସେ ନ ପାରିଲା ଖାଇ। କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅନେକ ଆକୁଳ ହୋଇଣ। ଛାଡ଼ିଲା ନିଜ କଳେବର ତାହାକୁ ନେଲେ ବିଷ୍ଣୁପୁର। ଉତ୍ତମ ଆସନରେ ନେଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନେ ବସାଇ। ଅନେକ ଅଳଙ୍କାର ଦେଲେ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପରେ ପୂଜା କଲେ। ନଦେଲେ ଭୁଞ୍ଜିବାକୁ କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆକୁଳ ହେଉଛି। ଉତ୍ତମ ଅନ୍ନ ଫଳମାନ ରହିଛି ପର୍ବତ ସମାନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ପାଇ ଆତଙ୍କ ହୋଇଣ ମାଗଇ। ବୋଲଇ ଦିଅ ମୋତେ ଅନ୍ନ ବିକଳ ହେଉଅଛି ପ୍ରାଣ। ତା ଶୁଣି ଗନ୍ଧର୍ବେ କହନ୍ତି ଶୁଣତୁ ବିପ୍ର ମୂଢ଼ମତି। ଦେଇଣ ନାହୁଁ ଅନ୍ନଦାନ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ଜନେ ଜଳପାନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖେ ଦେଇ ନାହୁଁ ଏଠାରୁ ପାଇବୁ ତୁ କାହୁଁ। ଯେବେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚେ ତୁ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳେ ଜନ୍ମିଥିଲୁ ଅଗ୍ନିରେ ହୋମ ତୁ ନ କଲୁ। ଦେଇଥିଲେ ତୁ ଅଗ୍ନି ମୁଖେ ଏଠାରେ ପାଇଥାନ୍ତୁ ସୁଖେ। ଯେବେ ତୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନ ମାଗୁ ପାନ୍ତୁ। ନିଷ୍ଠୁର ଅଟ ଇଏ ପୁର ନଦେଲେ ନ ପାଆନ୍ତି ଏଠାର। ସଞ୍ଚୀର୍ଣ୍ଣ ଥିଲୁ ଯେତେ ଧନ ନଦେଲୁ ଲୋଭ ପଣେ ଦାନ। ଯେ ଦାନ ନିତ୍ୟ ଦେଉଥାଇ ତାଠାରୁ ଦାନ ଆଣୁ ତୁହି। ତୁ ଦିନେ ଦେଇ ନାହୁଁ ଦାନ କାହୁଁ ପାଇବୁ ଏବେ ଅନ୍ନ। ଦିନେ ତୁ ପାଣି ପଣା ଦାନ ନଦେଲୁ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ମୁଖେଣ। ଏଠାରେ ପାଇବୁ ତୁ କାହିଁ ଦିନେ କାହାକୁ ଦେଲୁ ନାହିଁ। ଜୀବନ ହତ୍ୟା କଲୁ ଯେତେ ସେ ଦୋଷ ନ ଲାଗିବ ତୋତେ। ନଦେଲୁ ପାଇବୁ ତୁ କିସ ଖାଅ ଦେହରୁ ତୋର ମାଂସ। ନରୁଣି ନଦୀ କାଟି ଦିଅ ତୃଷା ଲାଗିଲେ ରକ୍ତ ପିଅ। ଏମନ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ବଚନ ଶୁଣି ହରି ଶର୍ମା ମୌନ। କ୍ଷୁଧା ଜଠରରେ ଅନଳ ଜଳନ୍ତେ ହୁଅଇ ବିକଳ। ଏମନ୍ତେ କେତେ ଦିନ ଗଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆରତ ହୋଇଲା। ତାହାର ବିକଳ ଜାଣିଣ ବିଜୟ କଲେ ନାରାୟଣ। ବୋଇଲେ ତୋ ପୁତ୍ର ଜୁଆଇଁ ସପନ ଦେଖା ଯତୁହି। ଭୁଞ୍ଜାଇ ବିପ୍ର ବୈଷ୍ଣବେ ତୋ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ଦାନ ଦେବେ। ତୋତେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇବ ତୋ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଶାନ୍ତ ହେବ। ଏମନ୍ତ କହି ନାରାୟଣ ଚଳିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଭୁବନ। ସେହି ନିଶାରେ ବିପ୍ର ଯାଇ ପୁତ୍ରକୁ ସ୍ୱପନ ଦେଖାଇ। ବୋଇଲା ଶୁଣ ଆରେ ସୁତ ଏ ଧନ ସଞ୍ଚିବା ବ୍ୟର୍ଥ। ମୁହିଁ ନ ଦେଲି ଅନ୍ନଦାନ ଗଲି ଯେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ। କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ଆର୍ତ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ବୈକୁଣ୍ଠେ ମୁହିଁ।
ପାରିଲେ ଅନ୍ନଦାନ ଦିଅ, ତୋଷ ତୁ କର ମୋର ଦେହ। ହେମନ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଲା କପଳାଇ। ପୁତ୍ର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିଲା, ତକ୍ଷଣେ ଚେତିଣ ଉଠିଲା। ଶୀଘ୍ରେ ସେ ମାତାକୁ ଡକାଇ, ସ୍ୱପ୍ନର କଥା ମାନ କହି। ରଜନୀ ହୋଇଲା ପ୍ରଭାତ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡକାଇ ତୁରିତ। ବହୁତ ହେଲା ଅନ୍ନଦାନ, ତୋଷିଲା ବିପ୍ରଙ୍କର ମନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଲେ ସନ୍ତୋଷ, ଦେଲେ ସେ କଲ୍ୟାଣ ବିଶେଷ। ତକ୍ଷଣେ ଅମୃତ ଭୋଜନ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଭୁଞ୍ଜିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଶୁଣ ତୁ ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶ, ବୈଶାଖ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଏ ରସ। ଏକଥା ଆପେ ନାରାୟଣ, କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଗେଣ। ମୁଁ ଏହା ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖୁ ଶୁଣି, ତୋତେ କହିଲି ନୃପମଣି। ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣେ ଏ ଭକତ, ଶ୍ରୀରାମ ଦାସ करे गीत। इति श्री स्कंध पुराणे वैशाखी महात्मा नारद अम्बरीश विष्णु शर्मा ब्राह्मण प्रसंगे नाम चतुर्थ अध्याय। पंचम अध्याय। अम्बरीश उवाच नारद आगे अम्बरीश, पुछिले ज्ञान उपदेश। भूमुनि ब्राह्मण नंदन, कहिले अन्न दान धर्म। ए अन्न काहू जे जन्मिला, केउ महात्मा एहा कला। नारद वाच शुण राजन मन देई, पूर्व चरित तोते कही। कल्पान्ते देव नारायण, जगत संहारी गर्भेण। शोइले प्रलय जलरे, हेमन्ते केतेक कालरे। से जोग माया जानिथिले, निद्रारु प्रभुଙ୍କୁ तोଳିले। उत्साह मन को से कले, पुणी पृथ्वी सरजिले। नाभिरे हेम पुष्प जात, पद्मरु विधाता संभूत। से ब्रह्मा 14 भुवन, आज्ञारे कले कसर्जन। देवता गण भी आइले, जाहाकू जेउ ठाब कले। विराट पुरुष उत्तम, मुखरु वेद उत्पन्न। से वेद ब्रह्मा हस्ते देले, ताघेने पृथ्वी सर्जिले। ऋषिंकु करी उत्पन्न, ताहांकु देले वर्णाश्रम। मानव आदि पशु पक्षी, संसार भाव को निरेखी। सकल कले कभियाण, देहरे रखीण त्रिगुण। कल्प पुरुष को जात, कले सर्जना अर्थे तत्व। क्षण मुहूर्त दंडलिता, सर्जना कले कविधाता। 60 दंडरे दिवस, 30 दिने कले मास। बरस 12 मासे करी, ए विधि जोग अनुसरी। 12 मासर 16 ऋतु, যথা বিভাগে কলে হেতু। হিমাদি শিশির বসন্ত, গ্রীষ্ম বরষা শরত। পৃথিবী পালন নিমন্তে, आज्ञा जे देले भाग्य बसे। इंद्र को देव राज कले,
ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାକୁ ବସାଇଲେ, ବୋଇଲେ ବରଷିବୁ ବାରି, ସୁସ୍ଥେ ବଞ୍ଚିବେ ତିନି ପୁରୀ। ପାତାଳେ ରହିଲେ ଅନନ୍ତ, ପୃଥିବୀ ଧରି ତିଳ ମାତ୍ର, ମରୁତ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ରାଇ, ଆଜ୍ଞା ଯେ ଦେଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ମଧୁର ବହିବୁ ପବନ, ସୁସ୍ଥ ହୋଇବ ତ୍ରିଭୁବନ, ଭଣ୍ଡାର ଧନ କୁବେରକୁ, ଦେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଳିବାକୁ, କରୁଣ ଦେବ ତାକୁ ରାଇ, ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ତାକୁ ଦେଇ, ସୁସ୍ଥେ ପାଳିବୁ ତ୍ରିଭୁବନ, ଜୀବ ଧରିବେ ସର୍ବଜନ, ସୁସ୍ଥ ହୋଇବେ ଜଳ ଖାଇ, ଏ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇ। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସେ ଆଜ୍ଞାରେ, ଉଦୟ ହୋଇଲେ ଆକାଶରେ, ରାଜ୍ୟକୁ ପାଳିବା ନିମିତ୍ତ, ସେବେ ନିହନ୍ତି ଗତାଗତ। ଅନଳ ଦେବ ତାଙ୍କୁ କହି, ପାତାଳେ ତ୍ରିଭୁବନ ମୋହି, ଯମକୁ ଆସନେ ବସାଇ, ବୁଝ ତୁ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଦୁଇ, ବିଷ୍ଣୁ ହର ଯେ ପ୍ରଜାପତି, ଏହାଙ୍କୁ ରାଇ ଦାଶରଥୀ। ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ତିନି ଜଣ, ସଂସାର କରିବ ପାଳନ, 33 କୋଟି ଦେବଗଣ, ସବୁହୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରାୟଣ। ନିଦ୍ରାବତୀଙ୍କି ଆଜ୍ଞା ଦେଇ, ସର୍ବଚକ୍ଷୁରେ ଘାର ତୁହି, ପ୍ରାଣୀମାନେ କଲେ ଶୟନ, ଘାରିବୁ ତାହାଙ୍କ ନୟନ। ଏମନ୍ତ ବିରାଟ ପୁରୁଷ, କହିଣ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ, ସେ ନିରାକାର ନାରାୟଣ, ବସିଲେ ନିରାଲମ୍ବ ସ୍ଥାନ, ସମର୍ପି ପ୍ରତି ନାରାୟଣ, ଏ ସର୍ବ ବୁଝ ତୁ ଆପଣ, ସେ ନାରାୟଣ ଏ ସଂସାର, ସର୍ଜିଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର, ସଂସାର ମଧ୍ୟେ ନାରାୟଣ, ରଚନା କଲେ ପ୍ରଜାଗଣ, ତ୍ରିଗୁଣେ କଲେ କଜଡ଼ିତ, କେବା ଦୁରାତ୍ମା କେବା ସନ୍ଥ, କେତହିଁ କଣା କୁବ୍ଜା କେହି, ଅନ୍ଧ ବଧିର ଛୋଟା ହୋଇ, କେତହିଁ ହୁଏ ମହାଜନ, କେବା ଦରିଦ୍ର କେବା ହୀନ, କେତହିଁ ସାଧୁ ଗୁଣ ଧରି, କେତହିଁ ଖାଏ ଚୋରି କରି, ବ୍ରହ୍ମ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ରେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଚାରି ଜାତି ମଧ୍ୟେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ନ ଜାଣିବ, ତାହାଙ୍କ ପାଦକୁ ପୂଜିବ। 36 ପାଟକ ମଧ୍ୟରେ, ଯେ ବିପ୍ରପାଦ ପୂଜା କରେ, ସେ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା ଫଳ ପାଇ, ଅନ୍ତେ ଅଚ୍ୟୁତ ପୁରେ ଯାଇ, ତାହାକୁ ନ ଦଣ୍ଡଇ ଯମ, କହନ୍ତି ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ। ସେ ବିପ୍ର ହସ୍ତେ ଦାନ ଦେଇ, ସେ ପାଦ ଧୌତ କରଇ, ସ୍ୱର୍ଗେ ବସଇ ତାର ଗୋତ୍ର, କହିଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ। ଅନେକ ଶସ୍ୟ ଭିଆଇଲେ, ସବୁହୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାନ୍ୟ କଲେ, ଅନ୍ନ ଭୁଞ୍ଜିଣ ସୁସ୍ଥ ହେବେ, ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୋଷିବେ। ବୈଶାଖ ମାସେ ନାନା ଦାନ, ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଦିଏ ଯେଉଁ ଜନ, ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ ଯେ କରଇ,
ସେ ଜନ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସଇ ଏ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନ ବିଶେଷ ତୋତେ କହିଲି ଅମ୍ବରୀଶ ବୈଶାଖ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଏ ବାଣୀ ଗୀତେ ପାମର ରାମ ଭଣୀ। ଇତି ଶ୍ରୀ ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣେ ବୈଶାଖ ମହାତ୍ମ୍ये ନାରଦ ଅମ୍ବରୀଶ ସମ୍ବାଦେ ପୃଥ୍ୱୀ ସର୍ଜନା କଥନେ ନାମ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ରାଜବାଚ। ଭୂମୁନି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମର ମୋତେ କହିଲ ଜ୍ଞାନ ସାର ଶୁଣି ମୋ ମନ ହେଲା ତୋଷ ପାଇଣ ତୁମ୍ଭ ଉପଦେଶ। ବୈଶାଖ ମାସେ ଜଳ ଦାନ ଦେଲେ ହୁଇ କେତେ ପୁଣ୍ୟ ରାଜା ବଚନେ ମୁନି କହି ଶୁଣ ତୁ ଏକ ମନ ହୋଇ। ପୂର୍ବେ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶେ ଜାତ ଧର୍ମାର ନାମେ ନରନାଥ ଗୃହ ଗୋଧିବା ହେଲା ଯେଣୁ ସେ କଥା କହିବା ତା ତେଣୁ। ଯେ ଇତିହାସ ରଚରିତ ତୋତେ କହିବା ନରନାଥ ଧର୍ମାଗ ନାମେ ମହାରାଜା ସର୍ବେ କରନ୍ତି ତାକୁ ପୂଜା। ସୈନ୍ୟ ତାହାର ଅପ୍ରମିତ ଚିତ୍ତ ତାକେ କରିବ ଅନ୍ତ। କୁବେର ନାମେ ସେ ରାଜନ ଭଣ୍ଡାରେ ଧନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅନେକ ଗଜରଥ ପଦାତିକେ କରିବନ୍ତ। କ୍ଷତ୍ରିପଣକୁ ନାହିଁ ସମ ସଂଗ୍ରାମେ ଅଟେ ଯମ ସମ। ଦାନୀପଣରେ ନୃପବର ସମନୁ ହୋଇ ତିନି ପୁର। ପ୍ରଭାତେ ରାଜା ଉଠି ନୀତି ବେଦେ ସାରଇ ରାଜନୀତି। ଗୋରୁ କାଞ୍ଚନ ବସ୍ତ୍ର ଅନ୍ନ ଅସମହିଷ ଅନ୍ନଦାନ। ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋରୁ ଦାନ ହର ସେ ଦେଲା ସେ ରାଜନ। ଆବର ଦାନ ଦେଲା ଯେବେ ସଂକ୍ଷେପୀ କହିବା ତା ତୋତେ। ବ୍ରହ୍ମା ସଞ୍ଚିତ ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେ ରାଜା ଦାନ ଦେଲା ସର୍ବ। ଏକାନ ଦେଲା ଜଳ ଦାନ ସେବାନ କଲା ସାଧୁଜନ। ତୁଷାର୍ତ ଜଳେ ବୈଶାଖରେ ଜଳ ସେ ନ ଦେଲା କବାରେ। ଉତ୍ତମ ପାତ୍ରେ ଜଳ ଦାନ ନ ଦେଲା ସେହି ନୃପରାଣ। ଯେଣୁ ଅନେକ ଦାନ ଦେଲା ସେ ରାଜା ମନେ ଗର୍ବ କଲା। ଏମନ୍ତେ କେତେ କାଳ ଅନ୍ତେ ଦେହ ଛାଡ଼ିଲା ନୃପନାଥେ। ତାହାକୁ ଯମ ଦୂତେ ନେଲେ ଯମ ଛାମୁରେ ନେଇଦେଲେ। ସମନ ତାହାକୁ ଦେଖିଲା ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲା। ବୋଇଲା ପାପ ପୁଣ୍ୟ କେତେ ମଞ୍ଚରେ କଲା ଏ ନୃପତେ। ଯମର ଆଜ୍ଞାରେ କରଣ ବୁଝିଲେ ତାର ପାପ ପୁଣ୍ୟ। ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ପାଞ୍ଜି ନାହିଁ ବୋଇଲେ ଶୁଣି ମା ଗୋସାଇଁ। ଯେତେକ ଦଇବ ସର୍ଜନ ଏ ରାଜା ସବୁ କଲା ଦାନ। ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋରୁ ଦାନ କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ। ଆବର ଦାନ ଦେଲା ଯେତେ ବିଚାରି କହିବା ତା କେତେ। ଏକାନ ଦେଲା ଜଳ ଦାନ ନ କଲା ବୈଶାଖରେ ସ୍ନାନ। କଥା କଥାଏ ମନ୍ଦ କଲା
ମୁଦାନେ ବୋଲି ନ ବୋଇଲା ଶୁଣି ବୋଲଇ ନାଶ କର ବ୍ୟର୍ଥକୁ ଗଲା ଧର୍ମ ତାର ଯେ ଦାନ ଦେଇ ନ କହଇ ତାହାର ଧର୍ମ ନାଶ ଯାଇ ଏ ପାପେ ତୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯୋନିରେ ଜାତ କରାଅ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଏ ଅନ୍ତେ ହୋଇବ ମୁକତ ପୁଣି ହୋଇବ ନୃପନାଥ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ୟାକୁ ନିଅ ହୀନ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଦିଅ ତକ୍ଷଣେ ଯମ ଦୂତେ ନେଲେ ଚାତକ ଗର୍ଭେ ଜାତ କଲେ ଚାତକୀ ହେଲା ତିନି ଜନ୍ମ ତଦନ୍ତେ ପୁଣି ସେ ଭାଜନ ଗୃଧ୍ର ହୋଇଲା 5 ଜନ୍ମ ପୁଣି ସେ ସପ୍ତ ମରେ ଶ୍ୱାନ ତଦନ୍ତେ ମିଥିଳା ଦେଶରେ ଜନ୍ମିଲା ଗୃହ ଗୋଧିକାରେ ଗୃହ ଗୋଧିକା ସେ ହୋଇଲା ରାଜା ଓଳିରେ ବାସ କଲା ଅଷ୍ଟାଅଶୀ ବରଷ ଯାଏ ଗୃହ ଗୋଧିକା ରୂପେ ହୁଏ ଏମନ୍ତେ ସେ ରାଜା ଭୁବନେ ଆସି ମିଳିଲେ ବିପ୍ରଜନେ ନାମ ତାହାଙ୍କ ସୁତ ଦେବ ଦେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭ ତାହାଙ୍କ ଆସନେ ବସାଇ आपणे राजा पाद धोई पाद उदक घेनि शिरे सिंचिला अष्टांग शरीरे तोलिण सुवर्ण पात्र रे सिंचिला कुटुंब उपरे नेण सिंचिला नबर पड़िला गृह गोधी पर तत्क्षणे दिव्य ज्ञान हेला पाप विकार छाड़ी गला जाणिन पूर्व जन्म भाव जे गृह गोधी देला राव से गृह गोधी राव शुणी से सुत देव ताहा भणी बोइले कि कारणे रट कह हे न करिण मठ ता शुणी गृह गोधी भणी शुणी माहेउ विप्रमणि पूर्वे मु इक्ष्वाकु वंशरे जन्म होइली राजा घरे धर्माग नामे राजा होई सुस्थे मु पाली बई मोही लक्ष्य संख्या रे गोरुदान तिल कांचन वस्त्र न संसार मध्ये अछि जेते दान मुदेल समस्ते जल दान मान न देली दान नेण गर्व कली से तो से तीर्यक जोनि रे जन्म होइली चातकरे चातक तिनि जन्म होई जन्मेली गुध्र पेटे जाई तहिर 5 जन्म होई तदन्ते श्वान हेली मोहि श्वान मु होई 5 जन्म गृह गोधिका रूपे जन्म ए रूपे तिनि जन्म हेला हे विप्र तुम्भ दया हेला पाई तुम्भर पाद जल हे विप्र तुम्भे दया कल एबे करिण अनुग्रह वैकुंठे जीवी आज्ञा दिय से गृह गोधीर वचने ब्राह्मण विचारिले मने एहाकु किछि धर्म देवा
ଏ ଜନ୍ମ ମୁକତ କରିବା। ଏତେ କହିଣ ବିପ୍ରମଣି ହସ୍ତେ ଘେନିଲେ କୁଶ ପାଣି। ବୈଶାଖ ଦିନ କର ଫଳ ଉତ୍ସର୍ଗୀ ଦେଲେ ଦ୍ୱିଜ କୂଳ। ତତ୍ପକ୍ଷେ ହୋଇଲା ମୁକତ ସ୍ୱର୍ଗୁ ଅଇଲା ଦେବରଥ। ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଲା ସେ ବିପ୍ରପାଦରେ ପଡ଼ିଲା। ଅପୂର୍ବ ବିମାନ ଆରୋହୀ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା କପଳାଇ। ଦେବଙ୍କ ସଭାରେ ବସିଲା ଅମୃତ ଭୋଗ ସେ ଭୁଞ୍ଜିଲା। ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗର ଅନ୍ତରେ ଜନ୍ମିଲା କାକୁସ୍ଥ ବଂଶରେ। ପୁଣି ହୋଇଲା ନରନାଥ ଭୋଗ ସେ ଭୁଞ୍ଜିଲା ବହୁତ। ବୈଶାଖ ମାସେ ଯେ ରାଜନ ଦିଅଇ ଜଳ ଛତ୍ର ଦାନ। ମୋ ଆଗେ ହା ବେଦବର କହିଲେ ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣର। ତୋତେ କହିଲି ଅମ୍ବରୀଶ ବୈଶାଖ ସ୍ନାନ ବିଧିରସ। ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଅବଶେଷ ଶୁଣ ହୋ ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶ। ଗୀତେ ରଚିଲେ ରାମଦାସ ସୁଜନେ ଶୁଣି ହୁଅ ତୋଷ। इति श्री स्कंध पुराणे वैशाख महात्म्ये नारद अम्बरीश संवादे गृहबोधि मोक्षणे नाम षष्ठ अध्याय। सप्तम अध्याय। नारद उवाच कहन्ति ब्रह्मांकर शिष्य शुण हे राजा अम्बरीश। मिथिला देश नृपनाथ दक्षिण हेमंत अद्भुत। से श्रुत देव पादे पड़ी पुछइबेनि कर जोड़ी। पूर्वे कि पुण्य करिथिला से गृह गोधि निस्तरिला। से कथा मोर आगे कह शुणिण फिटु मो संदेह। राजा बचने विप्रवर बोइले शुण राजेश्वर। ए भागवत धर्म कथा शुणी मो मन जाऊ व्यथा। जेवण पादे आश्रे कले जन्म मरण नाही भले। जहाँ वैशाख स्नान करी भव संसारु जानती तरी। वैशाखे विष्णु जे पूजई नानादि गंध पुष्प देई। नानादि पको फल मूल आंब पणस नारिकेल। ए आदि नाना फल मान आबर पाणी पणा दान। वैशाखे दान जे दियई से नर विष्णु लोके जाई। क्षुधार्त जने उपस्थित जे करे अन्न जल दत्त। जेहु वैशाखे स्नान करी से माने जानती विष्णुपुरी। जेहा गर्भे न करई तिर्यक जनि जन्म होई। जे अन्न जल न दियई पिशाच रूप से धरई। तोते कहिबा नृपमणि आंभर पितांकर बाणी। से कथा शुण मन देई अद्भुत चरित टई। नर्मदा तीरे पिता मोर होइण पिशाच शरीर। क्षुधा तृषारे क्षीण होई आपणा मांस से भक्षई। शिमूली वृक्ष मूले खाई ता देहे छाया न पड़ई। सर्वदा हुई आरत मुखरु न स्रवे अमृत।
ଅତି ଦୁର୍ବଳ ଦେହ କ୍ଷୀଣ ବସନ ବିହୀନେ ଉଲଗ୍ନ ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନି ବାହାରଇ ନପାରେ ଜଳ ଫଳ ଖାଇ ସବୁ ଲାଗିଲା ତାକୁ ବିଷ କର୍ମେଣ ହୋଇଲା ନିରାଶ ଦୈବ ଯୋଗେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏକ ଦିନ ପଥେ ଚଳନ୍ତେ ଶ୍ରମ ପାଇ ଜଳର ଅର୍ଥେ ଗଲେ ମୁହିଁ ଉଠି ଭୂମିକି ଦେଲି ଚାହିଁ ଭୂତ ବସିଛି ଦେଖିଲଇଁ ସେ ଭୂତ ମୋତେ ଯେ ଦେଖିଲା ଗିଳିବ ବୋଲି ଆକର୍ଷିଲା ଆସିଣ ଓଗାଳିଲା ମୋତେ ବୋଇଲା ଗିଳିବି ମୁଁ ତୋତେ ମୋହରି ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ଭରେ ପଶି ନ ପାରିଲା ପାଖରେ ତାହାର ବିକଳ ଦେଖିଣ ଦୟା ବସିଲା ମୋର ମନ ବୋଇଲି କଲୁ କେଉଁ ପାପ ହୋଇଲୁ ହୀନ ପ୍ରେତ ରୂପ ପୂର୍ବେ ତୁ କେଉଁ ଜନ୍ମ ଥିଲୁ କିମ୍ପାଇଁ ପ୍ରେତ ରୂପ ହେଲୁ ତାହା ମୋ ଆଗେ କହ ଭୂତ ତୋତେ ମୁଁ କରିବି ମୁକତ ଶୁଣି ସେ ପ୍ରେତ ବାକ୍ୟ କହି ଶୁଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ ଦେଇ ମୁଁ ବିପ୍ର କୂଳେ ହେଲି ଜାତ ନାମ ଯେ ମୋହର ଚରିତ ଅନେକ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କଲି ବହୁତ ତୀର୍ଥ ମୁଁ ବୁଲିଲି ବେଦ ପଠନ ତପ ଯଜ୍ଞ ବହୁତ କଲି ବିପ୍ରତମ ବୈଶାଖ ସ୍ନାନ କରିଥିଲି ଲୋଭେ ମୁଁ ଆମିଷ ଭକ୍ଷିଲି ହେମନ୍ତ କେତେ ଦିନ ଅନ୍ତେ ମୁହିଁ ପଡ଼ିଲି ମୃତ୍ୟୁ ପଥେ ବାନ୍ଧିଣ ଯମଦୂତେ ନେଲେ ପିଶାଚ ଜନ୍ମ ମୋତେ କଲେ ଆଜକୁ 50 ବରଷ ଏ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ କଲି ବାସ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ନ ପାରିଲି କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ଗର୍ଜି ହେଲି ମୋହର ପୁତ୍ର ସୁତ ଦେବ ଜାଣଇ ବେଦ ବିଦ୍ୟା ସର୍ବ ସେ ଯେବେ ଦେବ ଜଳ ଦାନ ହେବ ବୈଶାଖ ମାସ ପୁଣ୍ୟ ତେବେ ମୁଁ ବସିବି ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୁକତ ହେବି ଏ ଜନ୍ମରେ ଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରେତ ମୁଖ ଶୁଣି ପାଦେ ପଡ଼ିଲି ମୁହିଁ ଜାଣି ବହୁତ ହୋଇଲି ଆରତ ବୋଇଲି ମୁହିଁ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର ଏତେ କହିଣ କୋଳାଗ୍ରତ କରନ୍ତେ ହୋଇଲା ମୁକତ ତକ୍ଷଣେ ଦିବ୍ୟ ଦେହ ପାଇ ବୋଇଲା ମୋର ପୁତ୍ର ତୁହି ତୁ ମୋତେ କରିଛୁ ଉଦ୍ଧାର ଏତେ ବୋଲଇ ବିପ୍ରବର ଏମନ୍ତ ସୁତ ଦେବ ଶୁଣି ଧର୍ମ ଧର୍ମ ମନେ ଗୁଣି ବୋଇଲେ ପିତାଙ୍କୁ ତାରିବି ବୈଶାଖ ମାସ ଧର୍ମ ଦେବି ଏତେ ବିଚାରି ବିପ୍ରବର ଜଳ ଆଣିଲେ ତତପର କୁଶହସ୍ତ ସେ ଗଙ୍ଗା ନୀର ଦେଲି ଯେ ହୋଇଲେ ଉଦ୍ଧାର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବିମାନ ହୋଇଲା ପିତାମ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲା ମୁଁ ଯାଇ ମିଳିଲି ଗୃହରେ ସ୍ନାନ କରିଲି ବୈଶାଖରେ ପିତାଙ୍କୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ ଯେ ଦେଲଇଁ ତାହାଙ୍କୁ କରାନ୍ତେ ଭୋଜନ ପିତାମ ବସିଲେ ସ୍ୱର୍ଗେଣ ଶୁଣ ସୁଚିତେ ରାଜା ତୁହି ତୋ ଆଗେ ଧର୍ମ କହିବଇଁ ନାରଦ ଅମ୍ବରୀଶ ଆଗେ
একথা কহিলে সরাগে বৈশাখ মহাত্ম্য এ রস গীতে কহিলে রামদাস। ইতি ଶ୍ରୀ ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣେ ବୈଶାଖ ମହାତ୍ମ୍ୟେ ନାରଦ ଅମ୍ବରୀଶ ସମ୍ବାଦେ ସୁତଦେବ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗେ ନାମ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ନାରଦ ଉବାଚ ଶୁଣତୁ ଅମ୍ବରୀଶ ରସ କହିବା ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ସେ ସୁତ ଦେବ ମୁନିବର କିସ କହିଲେ ରାଜା ଠାର। ରାଜା ଯେ ମନ୍ତ ବୋଧ ହେଲା ସେ କଥା କହିବା ବୋଇଲା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସେବା ଯେ କରଇ ତା ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୟକୁ ନ ଯାଇ। ଯେ କରେ ବୈଶାଖରେ ସ୍ନାନ କ୍ଷୟ ନୁହଇ ତାର ପୁଣ୍ୟ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାଇ। କ୍ରୋଧ ହୋଇଲେ ଧୟ ହୋଇ କ୍ରୋଧରୁ କନ୍ଦଳ ଜନ୍ମଇ। କନ୍ଦଳେ ଧର୍ମ କ୍ଷୟ ଯାଇ। ପୂର୍ବେ ହେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଅଟନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତତି। ସେ ଦକ୍ଷାଦିତି ବ୍ରହ୍ମ ହେଲା ସଚରାଚର ଭିଆଇଲା। ଯୋଗ ମାୟାକୁ ସଂଖ୍ୟା କରି ତେର ଦୁହିତା ଜାତ କରି। ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ପାର୍ବତୀକୁ ଦେଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଜୁଆଇଁ ତାକୁ କଲେ। ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୋଭା ବିଚାରି ଦକ୍ଷ ଦେଲେ ବିଭା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଇ ସରସ୍ୱତୀ ଜୁଆଇଁ କଲେ ପ୍ରଜାପତି। ସତୀଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ର ବିଭା ହୋଇ ଦକ୍ଷର ହୋଇଲେ ଜୁଆଇଁ। ସଦର୍ପେ କହେ ଦକ୍ଷପତି ଏ ଅନ୍ତେ ଶୁଣ ତୃଣପତି। ମୋତହୁଁ ନାହିଁ ଏ ଭୁବନେ ଦେଖଇ ବୁଲଇ ବହନେ। ମୁଁ ସର୍ବକଲଇଁ ଭିଆଣ ଏତେ ବିଚାରି ଦକ୍ଷରାଣ। ଏବେ ମୁଁ କରିବଇଁ ଯାଗ ଦେବଙ୍କୁ ଦେବି ହବିର୍ଭାଗ। ଏବେ ମୁଁ ମହାଯଜ୍ଞ କରି ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇବି ତିନି ପୁରୀ। ଏତେ ବିଚାରି ଦକ୍ଷ ମନେ ମିଳିଲେ କୈଳାସ ଭୁବନେ। ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେଖି ଉମାପତି ଆସ୍ଥାନ ନଉଠିଲା ଧାତି। ମନେ ବିଚାର କଲେ ହର ଏ ଦକ୍ଷ ଭୃତ୍ୟ ସମ ମୋର। ମୁଁ ଯେବେ ଆସ୍ଥାନୁ ଉଠିବି ଏହାକୁ ନମସ୍କାର ହେବି। ଏ ଦକ୍ଷ ତେବେ ହେବ ନାଶ ମୋତେ ଲାଗିବ ହତ୍ୟା ଦୋଷ। ଦକ୍ଷର ହିତେ ନ ବରିଲେ ଆସ୍ଥାନ ହର ନ ଉଠିଲେ। ତା ଦେଖି ଦକ୍ଷ କୋପ ହୋଇ ବୋଇଲେ ହର ମୁଖ ଚାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଗୋଚର ନାହିଁ ତୋର ଚଢ଼ୁ ତୁ ବୃଷଭ ଉପର। ଗଳାରେ ହାଡ଼ ମାନ ତୋର ଗୋଚର୍ମ ପକାଉ ପିଠିର। ସର୍ବଦା ଥାଉ ଶ୍ମଶାନରେ ପ୍ରେତଗଣଙ୍କ ସଙ୍ଗତରେ। ବସ୍ତ୍ର ବିହୀନେ ତୁ ଲଗ୍ନ ତୈଳ ବିହୀନେ ଲେପୁ ଭସ୍ମ। ଅନ୍ନ ବିହୁନେ ମାଗୁ ଭିକ ଆପେ ବୋଲାଉ ବଡ଼ ଲୋକ। କ୍ଷୁଧା ଲାଗିଲେ ବିଷ ଖାଉ ସର୍ପକୁ ମାଳ କରିଥାଉ। ଅପଗୁଣ ତ ଅଛି ଏତେ ମୁଁ ଏହା ଜାଣିବି କେମନ୍ତେ। ଦୁରାତ୍ମା ନାରଦ ବଚନ
ସତିକି ତୋତେ ଦେଲି ଦାନ। ଚକ୍ରର କଲା କୁମ୍ଭ ପ୍ରାୟ ବିପ୍ର ଚଣ୍ଡାଳ ଗୃହେ ଯାଏ। ଏତେ କହିଣ ଦକ୍ଷ ଗଲା ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନେ ମିଳିଲା। ସକଳ ଦେବେ ସଭା କରି ଅଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରୀ। ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେଖି ନ ଉଠିଲେ ଯେଝାରେ ମାନ୍ୟ ଧର୍ମ କଲେ। ଦକ୍ଷର ଅର୍ଥେଣ ବରଣ କରି ସକଳ ଦେବଗଣ। ଚରଣ ବରଣ କରି ଦକ୍ଷ ଗଲେ ନାରଦ ଶେଷ ଭାରେ ଥିଲେ। ତକ୍ଷଣେ ଗଲେ କପିଳାସ ମିଳିଲେ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ପାଶ। ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ନରସାଇ ଆସନେ ବସାଇଲେ ନେଇ। ଦେଖିଣ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଗତି ହରସ ହେଲେ ମହାଜତି। ରୁଦ୍ର ପୁଛିଲେ ବ୍ରହ୍ମାସୁତ କି କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ପୁରେ ଆଗତ। ହସି ବହିଲେ ମୁନିବର ମୁଁ ଥିଲି ବୈକୁଣ୍ଠପୁର। ଦକ୍ଷ ସେ ସଭାରେ ମିଳିଲେ ସକଳ ଦେବଙ୍କୁ ବରିଲେ। ଆପଣ ଆରମ୍ଭିବେ ଯାଗ ଦେବଙ୍କୁ ଦେବେ ହବିର୍ଭାଗ। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେବଙ୍କ ସଭାରେ ନିନ୍ଦିଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାରେ। ବୋଇଲେ ଛାର ଯୋଗୀ ସେହି ଯଜ୍ଞକୁ ଯୋଗ୍ୟ ସେ ନୁହଁଇ। ତାହାକୁ କଲେ ତ ଚରଣ ଯଜ୍ଞ ହୋଇବ ଅକାରଣ। ତାହାକୁ କଲେ ତ ବରଣ ଯଜ୍ଞ ହୋଇବ କାରଣ। ଏତେ କହିଣ ମୁନିବର ଗମିଲେ ହୋଇ ତତ୍ପର। ସେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭିଲେ ଋତିଜମାନଙ୍କୁ ବରିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବଗଣ ସେ ଯଜ୍ଞେ ହୋଇଲେ ବରଣ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସେ ଯଜ୍ଞେ ବସାଇ ପୂଜିଲେ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ। 33 କୋଟି ଦେବଗଣ ସିଦ୍ଧ ଯେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଚାରଣ। 3 ଭୁବନେ ଯେତେ ଲୋକ ସେ ଯଜ୍ଞେ ମିଳିଲେ କେତେକ। ଆପଣେ ବ୍ରହ୍ମା ଯଜ୍ଞ କଲେ ଯଜ୍ଞେ ସଂକଳ୍ପ ଦକ୍ଷ କଲେ। ଯଜ୍ଞରେ ଦେଲେ ଆହୁତି ସ୍ୱାହା ସୋଧାରେ ପ୍ରଜାପତି। ସେ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବା ଅର୍ଥରେ ଗନ୍ଧର୍ବେ ଯାନ୍ତି ଆକାଶରେ। ଆକାଶେ ହୁଳ ହୁଳି ଦେଇ ଚଳନ୍ତି ଯୁଥ ଯୁଥ ହୋଇ। ତା ଦେଖି ପାର୍ବତୀ ବୈରାଗ ବୋଇଲେ ଦକ୍ଷ କଲେ ଯଜ୍ଞ। ମୁଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଝିଅ ତାହାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଜୁଆଇଁ ଦେବହର। ଯଜ୍ଞେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ନ ବରିଲା କାହାକୁ ଘେନି ଯଜ୍ଞ କଲା। ମୋତେ ସେ ନ କଲା ବରଣ ତା ଯଜ୍ଞ ହେବ ଅକାରଣ। ଏତେ ବିଚାରି କୋପ ହୋଇ ନନ୍ଦିକି ଛାମୁକୁ ଡକାଇ। ବୋଇଲେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞେ ଯିବା କି ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ଦେଖିବା। ଏତେ କହିଣ କୋପ ହୋଇ ଯଜ୍ଞକୁ ଯାନ୍ତି ମହାମାଇ। ନିଜ ଆସନେ ରୁଦ୍ର ଥିଲେ ଉମାଙ୍କୁ ଆସି ଓଗାଳିଲେ। ବୋଇଲେ ମନୁ ତେଜ କ୍ରୋଧ ଗଲେ ଗୋ ପଡ଼ିବ ବିରୋଧ। ଦକ୍ଷର ଯଜ୍ଞ ଭଗ୍ନ ହେବ
ତୁମ୍ଭର ହୋଇବ ଶୁଭ। ରୁଦ୍ର ଅନେକ ପ୍ରବୋଧିଲେ, ପାର୍ବତୀ ତାହା ନ ମାନିଲେ। ଚଳନ୍ତେ ଉମା ବଳାତ୍କାରେ, ନନ୍ଦିକି ବୋଇଲେ ଈଶ୍ୱରେ। 14 କୋଟି ରୁଦ୍ରଗଣ, ଘେନି ତୁ ଚଳ ସଙ୍ଗତେଣ। ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ, ଗୋଡ଼ାଇ ଗଲେ ରୁଦ୍ରଗଣେ। ଦକ୍ଷର ଭୁବନେ ପାର୍ବତୀ, ହୋଇ ପଶିଲେ କୋପମତି। ଦେଖି ପାର୍ବତୀ କୋପାନଳ, ଅପସରିଲେ ଦ୍ୱାରପାଳ। ପଛେ ଯେ ରୁଦ୍ର ଗଣ ଥିଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ପଥ ନିରୋଧିଲେ। ଦେବୀ ଚଳିଲେ କୋପ ଭରେ, ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଯଜ୍ଞ ଘରେ। ବୋଇଲେ ଆମ୍ଭ ଯଜ୍ଞ କାହିଁ, ରୁଦ୍ର ଏ ଘରେ ବଡ଼ ଜୋଇଁ। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ଦେବଗଣ, ରହିଲେ ମୌନ ହୋଇଣ। କେହି ଯେ ଉତ୍ତର ନ ଦେଲେ, ଦକ୍ଷ ବଚନ ନ କହିଲେ। ଭୃଗୁ ଯେ ସଭା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଇଙ୍ଗିତେ ବଚନ କହିଲେ। କ୍ରୋଧେ ଆରତ ଉମା ହୋଇ, ବେନି ଲୋଚନୁ ଧାର ବହି। ଇଙ୍ଗିତେ ସହି ନ ପାରିଲେ, ଅଗ୍ନିରେ ସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ଲୋକେ କରିଲେ ହାହାକାର, ପାର୍ବତୀ ପଡ଼ିଲେ ଅଗ୍ନିର। ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବଗଣ, ଚକିତ ହୋଇଲେ ଦେଖିଣ। କୋପରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି, ବୋଲୋଇ ଦିଅ ହେ ଆହୁତି। ପାର୍ବତୀ ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ିଲା, ଏ ଦେବ ମେଧ ଯାଗ କଲା। ଏମନ୍ତ କହିଣ ଆହୁତି, ଦେଲା ସେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି। ନନ୍ଦୀ ଭ୍ରୁକୁଟି ଦ୍ୱାରେ ଥିଲେ, ଶୁଣିଣ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମର, ମିଳିଲେ କୈଳାସପୁର। ବୋଇଲେ ଅଛ ତୁମ୍ଭେ ଘରେ, ପାର୍ବତୀ ପଡ଼ିଲେ ଅଗ୍ନିରେ। ଦେବେ କରିଲେ ହାହାକାର, ଉଠିଣ ଗଲେ ଯେଝାପୁର। ସେ ଦକ୍ଷ କରିଲେ ଅନୀତି, ବୋଇଲେ ଦିଅ ହେ ଆହୁତି। ଏ ଯଜ୍ଞ ସୁଫଳ ହୋଇଲା, ପାର୍ବତୀ ଯେବେ ଚଳି ହେଲା। ଶୁଣିଣ ଦେବ କୋପ ଭରେ, ଘେନିଲେ ଭୈରବ କଟାରେ। ଦେବେ କରିଲେ ଏ ଅନୀତି, ବୋଇଲେ ଦିଅ ହେ ଆହୁତି। ଧାଇଁଲେ ପାଦ ଗତି ଦେଇ, ମିଳିଲେ ତକ୍ଷ ଯଜ୍ଞେ ଯାଇ। ହୋଇଣ ମହା କୋପାନଳ, ଡେଇଁ ପଶିଲେ ଯଜ୍ଞଶାଳ। ସେ ଯଜ୍ଞେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ, ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଡରେ ପଳାଇଲେ। ଯେହର କାଳାନ୍ତକ ପ୍ରାୟେ, ହୋଇଲେ ମହା ତେଜମୟେ। କୋପ ସଂଘରି ନ ପାରିଲେ, ଜଟା ଉପାଡ଼ି କଚାଡ଼ିଲେ। ଭୂମିରେ ଜଟା କଚାଡ଼ନ୍ତେ, ଜନ୍ମିଲେ ପୁରୁଷେ ତୁରିତେ। ସମ୍ଭୂତ ବୀର ଭଦ୍ର ନାମ, ମହାବଳିଷ୍ଠ ଅନୁପମ। ସହସ୍ରେ ବାହୁ କାଳାନଳ, ସମାନ ପ୍ରଭା ଗିରିମାଳ। ତାହାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ହର, ଏ ଦକ୍ଷ ବଂଶ ନାଶ କର। ଉପରେ ରୁଦ୍ର ଗଣ ଥିଲେ, ଖୋଜିଣ ସବୁ ସଂଘାରିଲେ। ଯଜ୍ଞରେ ଭୃଗୁ ଋଷି ଥିଲେ,
ତାହାଙ୍କୁ ଟେକି କଚାଡ଼ିଲେ। ସେ ବୀରଭଦ୍ର ଦକ୍ଷ ଦାଢ଼ି ଧରି ପକାଇଲେ ଉପାଡ଼ି। ସେଦିନ ପ୍ରଜାପତି ମୁଣ୍ଡ ଆହୁତି ଦେଲେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ। ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଶରୀର ନାଚିଲା ଯେ ଯଜ୍ଞଶାଳର। ସେ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଣ କୁଣ୍ଡରେ ଭସ୍ମ ହୋଇଲା ତତପର। ଦକ୍ଷର ଯଜ୍ଞ ହତ କରି କେ ରୁଦ୍ର କୋପ ନ ସଂହାରି। ତାହାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଇଚ୍ଛା କରି ଘରୁ ବାହାର ଦକ୍ଷ ନାରୀ। କରେ ଘେନିଲେ ଅର୍ଘ୍ୟସ୍ଥାଳୀ ରୁଦ୍ର ଛାମୁରେ ଆସି ମିଳି। ଅର୍ଘ୍ୟ ଘେନିଣ ବନ୍ଦାପନ୍ତେ କୋପେ ବୋଇଲେ ଉମାକାନ୍ତେ। ବୋଇଲେ ଲିଙ୍ଗ କୁମହର ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଣ ପୂଜା କର। ବୋଲିଣ ଅଣ୍ଡକୁ ଦେଖାଇ ଅର୍ଘ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଦେବୀ ନେଇ। ବୋଇଲେ ଲିଙ୍ଗକୁ ତୋର ପୂଜା କରିବେ ସୁର ନର। ରୁଦ୍ର ଘେନିଣ ନିଜ ଗଣ କୈଳାସ ଚଳିଲେ ଆପଣ। ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ସହିତ ଦେବଗଣ ମିଳିଲେ ରୁଦ୍ର ପାରୁଷେଣ। ଅନେକ ସ୍ତୁତି ବାକ୍ୟ କହି ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ ବୁଝାଇ। ପ୍ରବୋଧି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯାଇ ମିଳିଲେ ଦକ୍ଷପୁରେ। ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞରେ ଯେତେ ଥିଲେ ସବୁଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ିଣ ଆଣିଲେ। ମେଷର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଲେ ଦକ୍ଷର କନ୍ଧେ ବସାଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଣ ଜୀବ ଦାନ ଦେଇ ଦକ୍ଷକୁ ଦେଲେ କଜିଆଇ। ସେ ଯଜ୍ଞେ ଯେତେ ମରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ତାହାଙ୍କୁ ଜିଆଇଲେ। ଏମନ୍ତେ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦେବତା ଗଲେ ଯେଝା ପୁରୀ। ପାର୍ବତୀ ନ ପାଇଣ ହର ନ ଗଲେ କୈଳାସପୁର। ତପସ୍ୟା କଲେ ଗଙ୍ଗା ତଟେ ପୁନ୍ନାଗ ପାଦ ପନିକଟେ। ପାର୍ବତୀ ଯଜ୍ଞେ ଲୀନ ହେଲେ ଜନ୍ମିଲେ ହିମବନ୍ତ ଘରେ। ହେମନ୍ତ ସ୍ତୁତି ଦେବେ କହି ଶୁଣିଣ ରାଜା ତୋଷ ହୋଇ। ବୈଶାଖ ମହାତ୍ମେ ବାଣୀ ରାମ ଅଧମ ଗୀତେ ଭଣି। ଇତି ଶ୍ରୀ ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣେ ବୈଶାଖ ମହାତ୍ମେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ଭଗ୍ନ କଥନେ ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦ ସମ୍ବାଦେ ନାମ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ।